이번 시간은 러시아 와그너 그룹의 수장이었다가 잠깐의 쿠데타를 일으켰었던 러시아의 프리고진이 의문의 비행기 추락 사고로 사망했다는 소식과 관련된 캐나다의 CBS 뉴스의 영문 기사 하나를 여러분들과 같이 한번 읽어볼까 하는데요. 이 영상 후반부에 이 기사에서 다루는 영어 표현들을 다시 정리했으니까 끝까지 시청해 주시기를 부탁드리고요. 자, 우선 헤드라인 먼저 읽어보죠. It appears 어때 보이냐 하면 Prigozhin이 got the punishment Putin vowed. 푸틴이 약속했던, 푸틴이 맹세했던 처벌을 프리고진이 받은 것처럼 보인다. 그런데 what will the Russian leader 푸틴은 do next? 이제 다음에는 어떤 일을 하게 될 것인가 라는 거죠. 자, 한번 읽어보죠. When Russian authorities, 러시아 당국이 announced on Wednesday, 수요일에 발표했어요. That 와그너 그룹 수장인 Evgeny Prigozhin이 was on board a private jet that crashed. 추락한 개인용 비행기에 이 사람이 on board, 탑승했다라고 발표했죠. 그랬을 때 the question, 우리가 갖고 있는 질문은 뭐냐면 wasn't so much why he might have been killed, 왜 그가 죽음을 당했을까 라기보다는 but why a man President Vladimir Putin had branded a traitor, 푸틴이 배반자다, 트레이터라고 이름 붙인 그 사람이 wasn't taken out earlier, 지금보다 더 왜 일찍 이 사람이 살해당하지 않았을까라는 것이 오히려 사람들의 질문이다. Political and security expert들은 말하기를 what appears to have happened to Prigozhin, 프리고진에게 일어난 이 일이 sends a strong signal, 강한 신호를 보내고 있다라는 거죠. 어떤 신호냐 하면 that if any of the Russian elite, 러시아의 지도 계급 중에 상류 계급 중에 누구든 publicly challenges Putin, 공개적으로 푸틴에게 반기를 든다면 they will be taken out, 그들은 죽음을 당할 거다라는 거죠. In a public way, 이번같이 공개적인 방식으로 라는 강한 신호를 지도 계급들에게 보내고 있다라는 거죠. What happened? 일어난 일은 seems to confirm 뭐를 확인시켜 주는 것처럼 보여요. The general pattern of Putin's rule, 푸틴의 지배의 일반적인 패턴을 보여주고 있다라고 세르게이 라첸코라는 교수가 이야기했죠. At Johns Hopkins School of Advanced International Studies의 교수, based in Cardiff, 웨일즈에 있는 이 사람이 이야기하기를 You have scorpions in the bottle. 병 안에 전갈들이 있는데 푸틴이 is the main scorpion, 가장 힘이 센 전갈이에요. 그래서 and he goes after those, 어떤 전갈들을 공격한다라는 거죠. 어떤 전갈이냐 하면 who he feels, 그가 느끼기에 betrayed him, 그를 배반했다 라고 느끼는 전갈들을 쫓아가서 죽인다라는 얘기네요. In recent months, 최근 몇 달 동안 62세의 이 프리고진은 has become 뭐가 되어 왔냐 하면 an increasingly 점점 더 loud, 요란하고 그리고 화를 내는 critic of Russia's military, 러시아 군대에 대한 비판자가 되어 왔었죠. 뭐에 대해서 for what he saw, 그가 보기에 as battlefield failures, 전쟁터에 있어서의 실패다라고 그가 보고 있는 것 때문인데 뭐에 있어서 in its invasion of Ukraine, 우크라이나 침공에 있어서의 실패다라고 그가 보는 것에 대한 강한 비판을 그는 해왔어요. 6월에 이러한 비판이 it boiled over, 끌어 넘쳐서 프리고진은 led some of his mercenary fighters, 그가 지휘하는 용병 파이터들을 out of Ukraine, 우크라이나에서 빼가지고 and into Russia, 러시아로 행진시켰죠. To target, 누구를 목표로 했냐 하면 senior defense officials, 국방부의 고위 관리들을 목표로 했던 거였어요. The coup, 이 쿠데타는 6월 23일과 24일에 있었던
그 쿠데타는 which reportedly 알려지는 바에 의하면 advanced to 어디까지 진격했냐 하면 within a few hundred kilometers of Moscow, 모스크바에서 몇백 킬로미터 이내까지 갔었죠. 그랬던 이 쿠데타는 was dramatic, 아주 극적이었지만 but short-lived, 금방 끝났어요. Afterwards, 그 후에 푸틴은 promised, 약속하기를 inevitable punishment, 필연적인 처벌을 약속했다. 반드시 처벌이 따를 거다라고 푸틴은 약속을 했던 거예요. While his rebellion, 프리고진의 이 반항, 폭동이 was eventually, 결국에는 call off, 취소되고 중지되었죠. 그랬지만 while 러시아 watchers들은 말하기를 푸틴은 doesn't forget, 절대 잊지 않고 그리고 and never forgives, 절대로 용서하지 않는다. 이렇게 얘기를 했어요. With Prigozhin reportedly gone, 프리고진이 이렇게 보도된 바처럼 사망한 상태에서 그리고 and other, 다른 high-ranking Wagner officials, 다른 와그너 그룹의 지도 계급들이 allegedly, 알려지는 바에 의하면 also killed in Wednesday, 수요일에 있었던 이 추락 사고로 사망한 상태에서 there are questions about, 뭐에 대한 질문들이 남아있냐 하면 what Putin plans to do with the ruthless, 인정사정 없는 Russian mercenary group, 와그너 그룹에게 푸틴이 과연 어떤 일을 계획하고 있는가라는 거예요. 그런데 와그너 그룹은 which has fighters in 벨라루스의 군대를 위치시키고 있죠. 그리고 and scatter around Africa, 아프리카 여기저기 전역에 분산되어 있어요. 목격자들이 heard explosion, 폭발음을 들었다. According to Russia's aviation agency, 비행 당국에 따르면 프리고진과 그리고 9명의 다른 승객들은 were on an Embraer jet, 개인 프라이빗 제트에 탔어요. 그런데 그 비행기는 that was en route, 향하는 중이었죠. from 모스크바에서 to St. Petersburg로 수요일날. 그런데 그 비행기는 it crashed, 추락했죠. near the village of Kozenhino라는 마을 근처, 대략 about 350 kilometers northwest of Moscow, 모스크바의 북서쪽 350km 정도의 지점이었어요. Witness on the ground, 육상에 있었던 목격자들은 reported, 보고하기를 hearing at least 적어도 one explosion prior to the crash, 추락이 있기 전에 prior to, 적어도 한 번의 폭발음을 들었다라고 보고를 한 거죠. Russian authorities, 러시아 당국들은 말하기를 프리고진은 along with 다른 another top Wagner commander, 와그너 그룹의 지도자 드미트리 오트킨, 그리고 and a 프리고진의 ally, 프리고진의 측근인 named Valery 차칼로브라는 사람, 이 사람들이 were on the passenger manifest of the plane, 그 비행기에 승객 명단에 있었다라고 이야기했어요. 그런데 그 비행기가 that crashed, 추락한 거죠. If confirmed, 만약에 이 사람들이 사망한 것으로 확인된다면 this means, 이건 뭘 뜻하냐 하면 the upper echelon of Wagner, 와그너 그룹의 상부 계급들이, 다시 말하면 지도 계급에 있는 사람들이 was wiped out, 전부 다 죽은 거예요. wiped out when the jet came down, 그 비행기가 추락해서. 라첸코 교수는 말하기를 said, 만약에 프리고진이 그리고 우트킨과 그리고 체칼럽, 이 사람들이 were traveling together, 한 비행기를 타고 이렇게 여행했다면 it likely means that, 그것은 분명히 뭐를 뜻할 거냐 하면 그들이 they believed, 믿었을 거다라는 거예요. They had some kind of security guarantee from the Kremlin, 푸틴 정권 크렘린으로부터 보안상의 안전에 대한 보장을 받았다라고 그들은 믿었을 거다라는 거예요. 그렇지 않으면 이 세 사람의 와그너 지도자들이 한 비행기를 타고 가지는 않았을 거다라는 거예요. 라첸코는 describe the crash, 이 추락 사고를
뭐라고 묘사하고 있냐면 as a deliberate, 의도적인 행위다라는 거죠. 뭐 하기 위한? to behead Wagner, 와그너 그룹의 목을 베다, 와그너 그룹을 끝내기 위한 행위였다라고 얘기하죠. 그런데 이 사건은 which has opened up a gangster turf war, 깡패들의 영역 싸움을 시작한 거다라고 이야기해요. That is waiting for someone to take over. 이 지역을 장악할 누군가를 찾는 그러한 영역 싸움이 시작된 거다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. Impact on Putin's power. 푸틴의 권력에 대한 영향은 불분명하다. 목요일에 푸틴은 shared condolences, 조의를 표했어요. for Prigozin의 사망에 대해서 noting that 뭐라고 주장하면서 그는 he had known the Wagner leader Prigozin을 알아왔었다라고 이야기했죠. 1990년대 이래로 오랫동안 푸틴은 분명히 likely has a replacement to head up Wagner, 와그너 그룹을 이끌 교체할 사람을 분명히 갖고 있을 거다라는 거예요. One benefit of keeping Wagner, 와그너 그룹을 separate from the military, 정규 군대로부터 분리해서, separate해서 유지하는 하나의 장점은 뭐냐 하면 is that any deaths in the mercenary group's ranks, 와그너 그룹에서 전쟁에 참여했다가 죽는 사망자들은 won't show up in official statistics, 공식 집계에 나오지 않는다라는 거예요. 그래서 아무리 많은 러시아 사람들이 죽어도 그것이 공식적으로 집계에 들어가지 않는다라는 거고, 게다가 와그너 파이터들은 can keep operating in the shadows, 그늘 속에서, 다시 말하면 사람들의 주목을 받지 않는 환경에서 군사 작전을 수행할 수 있다라는 거죠. 이런 것들이 바로 와그너 그룹을 유지하는 장점들이 될 거예요. 푸틴 정권한테. It remains unclear. 그런데 확실하지는 않아요. 어떻게 프리고진의 alleged, 알려진 바에 의한 이런 사망이 affects Putin's hold on power, 푸틴이 권력을 유지하는데 어떤 영향을 줄지는, 그리고 and the stability of his government, 푸틴 정권의 안정에 어떤 영향을 줄지는 확실하지 않다. Not to mention, 뭐는 말할 것도 없고, the continued military engagement in Ukraine, 우크라이나와의 계속되어지는 군사적 engagement, 전투적 전쟁에는 어떤 영향을 줄 것인지는 말할 나위도 없이 확실하지 않은 상태죠. 과연 does it leave Putin? 프리거진의 사망이 푸틴을 in a strong position, 튼튼한 입지에 남겨놓을 것인가 라는 거예요. 왜냐하면 he has now drawn a line, 분명히 선을 그었기 때문이죠. 푸틴이 under the recent instability, 최근에 있었던 이런 불안정한 상황 하에서, 그리고는 reasserted control, 다시 자기의 지배력을 재주장했기 때문에 푸틴에게 좋은 일일까? 혹은 is it that the start of a widening crack in his authority, 그의 권위에 있어서 갈라진 틈이 점점 커지는 그것의 시작이 아닐까? Speaking to the Reuters on the street of Moscow on Thursday, 목요일에 모스크바의 시민들을 만나본 거죠. 로이터 통신이. 시민들이 이야기하는 것은 residents expressed, 뭐를 표현했어요? A range of, 다양한 그들의 opinions, 의견들을 표현했죠. On the Wagner Group leader, 프리고진에 대해서. 어떤 사람들은 말하기를 프리고진은 was a traitor, 배반자다. 어떤 사람들은 말하기를 그는 he was a hero, 영웅이었다라고도 이야기하는 사람들이 있어요. 어떤 사람들은 some wonder, 궁금해하죠. whether he was really dead, 정말 그 사람이 죽었을까? 라는 거를 궁금해하는 사람들도 있었다. 프리고진은 was in fact, 사실상 a master of illusions, 사람들의 생각과 결정을 혼란케 하는 일루전의 대가였다. 이렇게 얘기를 하죠. One man, 한 명이 아마도 he didn't die, 죽지 않았을 것 같다. No one knows yet, 아무도 아직 몰라요.
이렇게 이야기하는 러시아 시민의 말로 마무리되고 있네요. 자, 이번 시간은 러시아 바그너 그룹의 수장이었다가 잠깐의 쿠데타를 일으켰었던 프리고진이 의문의 비행기 추락 사고로 사망했다는 소식과 관련된 캐나다 CBS 뉴스의 영문 기사 하나를 여러분들과 같이 한번 읽어봤어요. 다음 시간에 또 만나죠.